Now in this class we will be learn photosynthesis. It's related to photobiology. So here photo means light. So light is a composed of waves, different lengths ranging from relatively long waves of red light through successfully shorter waves to violet light from the sun. So when white light passes through glass prism, it resolves into band of colors called the visible spectrum. The visible spectrum is composed of red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. So visible spectrum is composed of red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. So plants harvest light from the sun. So the light includes 7 colors. So simply we call VIBGR. Visible light in 7 colored while red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. So the visible beyond these red or still longer invisible infrared rays. Similarly, beyond the violet or shorter invisible ultraviolet rays. So thus the visible spectrum represents only a part of the radiant energy that comes to the earth from the sun. So out of the visible spectrum, only a part is effective in photosynthesis. So besides having wave nature, it also resembles particles or pockets of energy called photons. So the energy photons determine the color of light and absorption of light. So visible light has a wavelength range between 400 to 700 nanometer. So the light we measure within
nanometers. So the visible light has a wavelength range in between 400 to 700 nanometers, and the energy carried by is inversely proportional to the wavelength of light. So when a photon is absorbed by a molecule and an electron boosted to a higher energy level. So to boost an electron, a photon must possess certain minimum quantum of energy called the quantum. And the energy content of a photon can be calculated from in Planck's constant is 6.6 into 10 to the power of minus 27 eggs per second. And when the chlorophyll pigments absorb strongly violet, blue, orange and red wavelengths, and while carotenoids absorb only the blue and violet colors or wavelengths in vitro. So when pigment extract is dissolved in an organic solvent like ether, and light rays are allowed to fall on this solution, and some specific wavelengths of light are absorbed by the extract solution, whereas other wavelengths are transmitted through it. So the absorbed of various wavelengths in a purified pigment can be measured with the spectrophotometer. So it is called as spectrophotometer. Spectrophotometer. It is called as spectrophotometer. So the absorbed rays are gradually or graphically represented and is called the absorption spectrum. So chlorophyll A shows maximum absorption at 660 nanometers and the other at 430 nanometers. And chlorophyll B absorption peak at 640 and 453 nanometers. And the accessory pigments, carotene and xanthophylls, have absorption bands lying in between 430 to 490 nanometers. And the action spectrum of photosynthesis, the quantum yield curve shows a dip in the region of 440 to 520, which is exclusively absorbed by carotenoids, and remains in the region of 660 to 680 nanometers, drops suddenly in the region of 680 nanometers. The dip observed between 440 to 550 nanometers confirms that carotenoids contribute very little of their absorbed light towards photosynthesis, and maximum quantum yield occurs in between 600 to 680 nanometers. 600 to 680 nanometers at wavelength longer than 680 nanometer,
there is a sudden drop in quantum yield. So this phenomenon is as a red drop. According by Emerson and Lewis. And then Emerson enhancement effect. So here I didn't get that graph. So just you have to imagine it. So Emerson enhancement effect. Emerson showed that relatively low photosynthetic efficiency of chlorophyll or chlorella infrared light can be increased by simultaneous application of short wavelength red light. So it is now confirmed that two separate groups of pigments cooperate in photosynthesis. So there are designated as pigment system or photosystems 1 and 2. So here ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే సన్లైట్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ వేవ్స్ లో వస్తాయని అబ్జర్వ్ చేసాం. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ రేడియేషన్ ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ ని ఫోటాన్ అంటాము. సో అలాంటి ఫోటాన్ లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని ఏమంటున్నామంటే క్వాంటజోమ్స్ ఆర్ క్వాంటం అంటాము. క్వాంటం. సో ఇలాంటి విజిబుల్ లైట్ లో గమనించినట్టయితే ఇది 7 రంగుల చూపిస్తుంది. ఆ 7 రంగుల్లో రెడ్, ఆరెంజ్, ఎల్లో, గ్రీన్, బ్లూ, ఇండిగో, వైలెట్ అన్నమాట. సో దీంట్లో మెయిన్ గా ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ అనేటివి రెడ్, ఆరెంజ్, బ్లూ, వైలెట్ కలర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. బట్ కెరోటినాయిడ్స్ మాత్రం బ్లూ కలర్ ని, వైలెట్ కలర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో గ్రీన్ కలర్ ఏంటంటే ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోలేవు. గ్రీన్ కలర్ అనేది ఓన్లీ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయంటే, కానీ ఫోటోసింథసిస్ గ్రీన్ కలర్ లో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదన్నమాట. సో అలాంటి ఈ ఫోటో స్పెక్ట్రమ్ తీసుకున్నట్టయితే విజిబుల్ లైట్ అనేది ఎంత తరంగ దైర్ఘ్యం గల కాంతిని చూపిస్తుంది అంటే, సో 400 నుంచి 700 నానోమీటర్స్ వేవ్ లెంత్ ఉన్న తరంగ దైర్ఘ్యం గల ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి లైట్ ని చూపిస్తుంది అనమాట విజిబుల్ లైట్ లో. సో వీటిని ఒక స్పెక్ట్రమ్ లో చూపిస్తున్నాం కాబట్టి దీన్నే స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ అని చెప్పచ్చు అనమాట. అంటే లైట్ ని మనము కొలవడానికి యూజ్ చేసేటువంటిది అనమాట. సో అలాంటి స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ లో ఏ ఏ పిగ్మెంట్స్ అనేటివి ఎంత నానోమీటర్స్ ని కలిగి ఉంటాయంటే, ఇన్ఫ్రారెడ్స్ అనేటివి ముఖ్యంగా 600 to 680 నానోమీటర్స్ ఉన్న వేవ్ లెంత్ ఉన్న లైటింగ్ ని ప్రొవైడ్ చేసుకోగలుగుతాయి. అదర్ కెరోటినాయిడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు 430 to 490, 550, 520 వరకు కూడా తీసుకుంటాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ రాబర్ట్ ఎమర్సన్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడంటే, సో రాబర్ట్ ఎమర్సన్ అండ్ కో అదర్స్ దే ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ ఆన్ ది ఫోటోసింథసిస్, ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో వీటిల్లో 2 పిగ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట. ఒకటి ఏంటంటే 680 నానోమీటర్స్, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే 650 660 నానోమీటర్స్ ఉన్నటువంటి పిగ్మెంట్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ 685 నానోమీటర్స్ ఉన్నటువంటి అంతకంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి రెడ్ పిగ్మెంట్స్ ని, రెడ్ లైట్ ని క్లోరెల్లా అనే ఆల్గే మీద అందించినప్పుడు అదేమైందంటే ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది ఏమైందంటే డిక్రీజ్ అయిపోయింది అనమాట. సో అప్పుడు అలా డిక్రీజ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాడంటే రెడ్ డ్రాప్ అని పిలువబడ్డాడు అనమాట. సో ఎక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం గల కాంతిని ప్రసరింపజేసినప్పుడు క్లోరెల్లాలో ఏం జరిగింది, ఫోటోసింథసిస్ రేషియో అనేది తగ్గిపోవడాన్ని ఏమంటున్నామంటే రెడ్ డ్రాప్ అంటున్నాం. సో అట్లాగే దీనికి అధికంగా 680 కంటే ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి తరంగ దైర్ఘ్యం గల కాంతిని క్లోరోఫిల్ ఏ వర్ణద్రవ్యం మాత్రమే శోషించగలదు అనమాట. సో మిగిలిన వర్ణద్రవ్యాలు ఈ ఎరుపు కాంతిని స్వీకరించలేవు. ఎందుకు? ఇది హై వేవ్ లెంత్ అనమాట. సో అలాంటి టైంలో ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనేది తగ్గిపోయింది. కానీ
650 నానోమీటర్స్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి కాంతిని, అలాగే 680 ఉన్నటువంటి వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లైట్ ని ఒకే కాలంలో అందించినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఆ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట. ఏంది ఫోటోసింథసిస్ రేషియో విల్ బి ఇంక్రీజ్ అని. సో అలాంటి ఇంక్రీజ్ అని అవడాన్ని ఇక్కడ ఎమర్సన్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు కాబట్టి, సో దీన్ని ఏమంటున్నామంటే ఎమర్సన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పారనమాట. సో ఈ ఎమర్సన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ద్వారానే 2 పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. అవి ఏంటంటే పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ 1 అండ్ పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ 2. సో ఎమర్సన్ pigment system 1 is activated by light with wavelength longer than 685 nanometers, and pigment system 2 is activated by 680 nanometers or in less. So now pigment systems. So pigment system or photosynthesis or photosystems comprise pigment protein complexes associated with reaction centers, and reaction centers are a small percentage of chlorophyll A molecule capable of transferring electrons. Pigment system 1. So pigment system 1 contain chlorophyll A, small amount of chlorophyll B, beta carotene and proteins, and it occurs in the unstacked stroma lamella. One of the chlorophyll molecules is a special chlorophyll as it absorbs light at 700 nanometers. It is called as P700 reaction center, to which all surrounding chlorophyll A and beta carotenes in the photosystem transfer their energy. So pigment system 1 contains iron sulfur proteins, pigment system 1 contain iron, sulfur proteins, which are the primary acceptors of electrons transferred from the reaction center, and PS1 generates a strong reductant capable of reducing NADP, nicotinamide adenine diphosphate, and a weak oxidant. And pigment system 2 contains chlorophyll A, more chlorophyll B, beta carotenes and proteins, and it is located between closely stacked grana and is not in direct contact with stroma. The reaction center is P680, also called as PS2, also contains the primary electron acceptor is pheophytin, and the pheophytin is a molecule of chlorophyll without magnesium, and pheophytin, P680 and protein are bound to quinone. PS2 also contains protein bound to manganese called manganese protein. In PS1 consists of iron sulfur protein and PS2 consists of manganese protein. The first electron acceptor
of pigment system 2 is pheophytin. So ఇక్కడ pigment system 1 ఎలా ఏర్పడ్డాయంటే ఎమర్సన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ వద్ద తరంగదైర్ఘ్యం ఎక్కువ గల కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం తక్కువ గల కాంతిని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ 2 వర్ణద్రవ్య అణువుల వ్యవస్థల్ని ఇక్కడ కనుగొన్నారు అనమాట. సో అలాంటి దాంట్లో ఫోటో సిస్టమ్ 1 దీన్నే పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ 1 ఆర్ ఫోటో సిస్టమ్ 1 అంటాము. సో దీన్నే కాంతి వ్యవస్థ 1. సో ఇలాంటి కాంతి వ్యవస్థ 1లో గమనించినట్టయితే క్లోరోఫిల్ ఏ కెరోటినాయిడ్లు అధిక ప్రమాణంలో క్లోరోఫిల్ బి తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో క్లోరోఫిల్ ఏ అణువు ఉంటుంది దీంట్లో 700 నానోమీటర్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది అనమాట. 700 నానోమీటర్ వేవ్ లెంత్. సో దీంట్లో ఎక్కువ క్లోరోఫిల్ ఏ, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ బి, బీటా కెరోటిన్స్, ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే అన్స్టాక్డ్ స్ట్రోమా లామెల్లలో ఉంటుంది. అట్లాగే ఇది ఏ లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ 700 నానోమీటర్ వేవ్ లెంత్ లైట్ ని హార్వెస్ట్ చేసుకోగలదు అనమాట. కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే P700 రియాక్షన్ సెంటర్ అంటాం అనమాట. సో ఇది P700 కి ఇంకా ఏంటంటే బీటా కెరోటిన్స్ ఈ ఫోటో సిస్టమ్ లో ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ కాంతిని P700 నుంచి విడుదలైన ఎలక్ట్రాన్లను PS1తో సన్నిహితంగా ఉండి ఇక్కడ ఏముంటాయంటే ఐరన్ సల్ఫర్ అనే ప్రోటీన్లు ఉంటాయన్నమాట. ఇంటి ఐరన్ సల్ఫర్ అనే ప్రోటీన్లు ఉండి ఇక్కడ దేన్ని గ్రహిస్తాయి అంటే ఎలక్ట్రాన్లని గ్రహిస్తాయన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ PS1లో ఇక్కడ ఫోటో సిస్టమ్ 1 దీన్ని సింపుల్ గా ఏమని పిలుస్తామంటే PS1 అంటాము. ఫోటో సిస్టమ్ 1 ఆర్ పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ 1 లేదా కాంతి వ్యవస్థ 1 అని పిలువబడుతుంది అనమాట. సో దీంట్లో ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఎవరు అంటే PS1 అనమాట. సో నెక్స్ట్ పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ 2 గమనించినట్టయితే సో దీంట్లో క్లోరోఫిల్ ఏ, బి, కెరోటినాయిడ్స్, ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువగా మోర్ క్లోరోఫిల్ బి అనేది ఉంటుంది. సో ఇలాంటి క్లోరోఫిల్ 1లో కంటే క్లోరోఫిల్ బిలో 2లో PS2లో ఎక్కువ. దీన్ని ఏమంటున్నాము PS2 ఆర్ ఫోటో సిస్టమ్ 2 ఫోటో సిస్టమ్ 2 లేదా కాంతి వ్యవస్థల కాంతి చర్య వ్యవస్థ 2 అంటాం. అంటామన్నమాట. సో కాబట్టి ఈ వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా 680 నానోమీటర్స్ ఉన్న వేవ్ లెంత్ ఉన్న ఫోటాన్స్ ని గ్రహించబడతాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి రెడ్ లైట్ ని స్వీకరించే రూపాంతరం చెందినటువంటి క్లోరోఫిల్ ఏ ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని P680 అని పిలువబడుతుంది అనమాట. సో ఈ వ్యవస్థలో P680 అనేది రియాక్షన్ సెంటర్ గా ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఈ ఫియోఫైటిన్ అనే కలర్లెస్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ కూడా ఉంటుంది. సో దీంట్లో P680 నుంచి ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించబడి ఆ తర్వాత PS2లో ఉండే ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్ ఫియోఫైటిన్ కి చేర్చబడతాయి అన్నమాట. సో దీంట్లో మాంగనీస్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సో దీంతో పాటు ఈ P60 అనేది ప్రోటీన్ అనేది దేంతో కినోన్ తో బౌండ్ అయ్యి ఫియోఫైటిన్ అనేది ఈ కినాన్ వలయంలోకి సంగ్రహించబడతాయి అన్నమాట. సో ఇలాగా
ఈ మ్యాంగనీస్ అయాన్స్ కి ప్రోటీన్ కూడా ఉండి రెండు మ్యాంగనీస్ అయాన్లు కలుపుతూ క్లోరైడ్ అయాన్ ఉండి ఈ మ్యాంగనీస్ క్లోరైడ్ అయాన్లు నీటిని ఏం చేస్తాయంటే ఆక్సిడైజేషన్ చేస్తాయన్నమాట. ఆక్సిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో అలా పార్టిసిపేట్ చేసి ఎలక్ట్రాన్లని ట్రాన్స్ఫర్ చేయట్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అన్నమాట. సో అలాంటి ఈ PS1 అండ్ PS2 రిలేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్స్ అనేటివి ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మెయిన్లీ దే ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ primary electron vehicles are present in the thylakoid of chloroplast. So based on these, here two reactions are there by harvesting of light, that is one is cyclic photophosphorylation and two is non-cyclic photophosphorylation. So cyclic photophosphorylation means the electrons are carried and transferred in a cyclic manner from one stages to another stage in the thylakoid lumen of chloroplast. So that process are called as cyclic photophosphorylation, but the electrons are received or accepting by the P700 nanometer wavelength of light is called as cyclic photophosphorylation, and hence both photosystem 1 and 2 are involved in the cycle of electron transport is called as non-cyclic photophosphorylation. Hence it is in a zigzag manner and it looks like a jet shaped. It is called as jet model. So that's why it's called as non-cyclic photophosphorylation. So here first one is non-cyclic photophosphorylation. The electrons are received at P680 nanometers wavelength and the electrons are transferred into pheophytin, and pheophytin stands for into plastoquinone ring. That plastoquinone ring transfer into plastocyanin. So every one electrons are transferred from one ring to another. So here protons are released in the thylakoid lumen of chloroplast. So that time from plastocyanin into electrons are transferring to P700 wavelength. So when receives of these electrons from plastocyanin into P700 wavelength, that electrons are transferred into ferredoxin, and when it is oxidized, the electrons are transferred into NADP and then reductized into NADPH. So this time also electrons are transferred and then protons are released in the thylakoid membrane of chloroplast. So even thylakoid lumen act as permeable membrane. When the increases of proton concentration in the thylakoid membrane, so that time ATP or chemiosmotic process are there. So that's why ATP synthase or evolving in the thylakoid lumen or in the from thylakoid into cytoplasm of the cell. So hence it is in a zigzag manner of electron transportation
in the thylakoid lumen, both photosystem 1 and 2 are present in the carrying of electrons by means of energy production is called as non-cyclic photophosphorylation. And then cyclic photophosphorylation means here when the activation of P700 wavelength of photosystem, that electrons are transferred into plastocyanin to ferredoxin, and ferredoxin into reduction and oxidation reactions are there. So then again it stimulates into PS1. So hence the process is called as cyclic photophosphorylation. ఇక్కడ కాంతి అనేది ఎలా శోషించబడుతుందని చెప్పే దాంట్లో ముఖ్యంగా రెండు చర్యా వ్యవస్థలు అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయని చెప్పుకున్నాము. సో వాటిలో కాంతి వ్యవస్థ 1, కాంతి వ్యవస్థ 2 అనేది ఉన్నాయన్నమాట. కాంతి వ్యవస్థ 1 అనేది P700 తరంగ దైర్ఘ్యం గల కాంతిని శోషిస్తే కాంతి వ్యవస్థ 2 అనేది P680 తరంగ దైర్ఘ్యం గల కాంతిని శోషించుకొని వాటికి మళ్ళీ ప్రాథమిక ఎలక్ట్రాన్ స్వీకర్తల ద్వారా ఈ ప్రోటాన్స్ అనే ఎలక్ట్రాన్స్ ని క్వాంటమ్ అనే ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్వీకరించబడతాయి అన్నమాట. ఇవి ప్లాస్టోక్వినోన్ కి తర్వాత రిడక్షన్ రియాక్షన్ జరిగి క్వినోన్ వలయంలో అవి సైటోక్రోమ్ బిఎఫ్ కాంప్లెక్స్ కి క్యారీ చేయబడతాయి. ఎప్పుడైతే సైటోక్రోమ్ బిఎఫ్ కాంప్లెక్స్ కి క్యారీ చేయబడతాయో అక్కడ నుంచి ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు 2 ప్రోటాన్లు అనేది థైలకాయిడ్ లూమెన్ లోకి గ్రహించబడతాయి అన్నమాట. ఎప్పుడైతే థైలకాయిడ్ లూమెన్ లోకి ప్రోటాన్ల యొక్క గాఢత అనేది పెరుగుతున్న కొద్దీ థైలకాయిడ్ లూమెన్ అనేది పెర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ భేదక పారగమ్యత త్వచంగా నిర్వహిస్తుంది అన్నమాట. అప్పుడు వీటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది అనుకోండి, అక్కడ వర్క్ అనేది ప్రాసెస్ జరగదు. అప్పుడు ఏం జరగాలి, ఏటీపీ సింథేజ్ అనే ఎంజైమ్ ద్వారా ఏం జరగాలంటే ఏటీపీ అని ప్రొడక్షన్ చేయించాలన్నమాట. ఇది కెమీ ఆస్మాటిక్ థియరీ ద్వారా దీన్ని నేర్చుకోగలుగుతాం అనమాట. అవి ఎలా రిలీజ్ అవుతాయని తర్వాత నేర్చుకుంటాము. సో అలాగా PS2 నుంచి ఎలక్ట్రాన్ అనేది PS1 కి క్యారీ చేయబడితే ఆ క్యారీ చేయబడే విధానం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక జిగ్జాగ్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఆ జిగ్జాగ్ అనేది ఒక జెట్ నమూనాను పోలి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చక్రీయ రవాణాని నాన్ సైక్లిక్ చక్రీయ రవాణా లేదా అచక్రీయ రవాణాగా చెప్పుకుంటాం అనమాట. అట్లాగా ఈ PS2 నుంచి PS1 కి ఎలక్ట్రాన్లు క్యారీ చేయబడి ఏటీపీని NADPH ని సంగ్రహించబడుతుంది. అట్లాగే PS1 లో PS2 తర్వాత జరిగేటటువంటి చర్యల్లో PS1 నుంచి క్యారీ చేయబడి ఏటీపీ NADPH ప్రొడక్షన్ జరపడాన్ని ఏమంటున్నామంటే సైక్లిక్ ఫోటోఫాస్ఫారిలేషన్ చక్రీయ కాంతి ఫాస్ఫారిలేషన్ అని చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇది కాంతి సమక్షంలో ఏటీపీ NADPH ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఏటీపీలు NADPHలు ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే కెల్విన్ సైకిల్లోకి వెళ్తాయి. సో అలా కెల్విన్ సైకిల్లోకి వెళ్ళి అంటే థైలకాయిడ్ లో ఉన్నటువంటి స్ట్రోమాలు జరుగుతాయి అన్నమాట తర్వాత ఫర్దర్ రియాక్షన్స్. సో కాబట్టి ఆ రియాక్షన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే డార్క్ రియాక్షన్స్ గా చెప్పుకుంటాం. డార్క్ reactions means absence of light. So the production of light reactions are involving in the further reactions in the stroma. So that is we call dark reactions. అలాంటి వాటిని ఏమంటామంటే నిష్కాంత దశలు అంటాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ నిష్కాంతి అంటే కాంతి లేనప్పుడు జరిగేటువంటి చర్యలు కాదు, క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉండేటువంటి స్ట్రోమాలో ఆవర్ణికలో చర్యలు జరుగుతాయి అన్నమాట ఇక్కడ. సో అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉండే థైలకాయిడ్ లూమెన్ లో కాంతిని వినియోగించుకుని జరిగే చర్యలు ఏమన్నాము కాంతి చర్య వ్యవస్థలు అన్నాము. కాంతి చర్య వ్యవస్థలో రిలీజ్ అయినటువంటి ఈ ఎనర్జీ కానీ ఈ సేకరణ చర్యల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఉత్పన్నాలు ఎక్కడికి వెళ్ళాయి క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఆవర్ణికలోకి వెళ్ళి తర్వాత చర్యలు అంటే హెక్సోజ్ ఆర్ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ కి బేస్మెంట్ అన్నమాట. సో కాబట్టి ఆ చర్యల్ని ఏమంటామంటే డార్క్ రియాక్షన్స్ అంటాము. కానీ ఇక్కడ కాంతిని వినియోగించుకుని జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని కాంతి చర్య వ్యవస్థలని చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. వాటిని
కాంతి పాస్పారిలేషన్ అని. ఆ కాంతి పాస్పారిలేషన్ అనేది 2 రకాలుగా జరుగుతుంది అంటున్నాం. సైక్లిక్ పాస్పారిలేషన్, నాన్ సైక్లిక్ పాస్పారిలేషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ బేస్ ఏంటంటే ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది రిసీవింగ్ అనేది ఏ పోర్షన్ లో జరుగుతోంది, ఏ ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్ రిసీవర్ ఏంటి, ఆ ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్ రిసీవర్ తర్వాత ఏంగా టర్న్ అవుతోంది. సైక్లిక్ పాస్పారిలేషన్ లో ఏంది ఐరన్ సల్ఫర్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్న PS1 లో, PS2 లో మ్యాంగనీస్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకుంటున్నాము. సో కాబట్టి మ్యాంగనీస్ ప్రోటీన్స్ నుంచి ఐరన్ సల్ఫర్ ప్రోటీన్స్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడుతున్నాయి. ఇలాగా ఎలక్ట్రాన్లు కాంతిని వినియోగించుకొని ఎలక్ట్రాన్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడ్డాన్ని ఏమంటున్నామంటే ఫోటో పాస్పారిలేషన్ అంటున్నాం. ఇవి ఫర్దర్ రియాక్షన్స్ గా ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి స్ట్రోమాలాకి వెళ్తాయి. అక్కడ జరిగేటటువంటి సైకిల్ ని ఏమంటామంటే కెల్విన్ సైకిల్ అంటాం అనమాట. సో దీన్ని C3 సైకిల్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకంటే అకార్డింగ్ బై కెల్విన్ దీన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి దీన్నే కెల్విన్ సైకిల్ గా చెప్పబడుతుంది. సో తర్వాత ఈ కెల్విన్ సైకిల్ లో రియాక్షన్స్ అనేది ఎలా జరుగుతాయి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం.